पंचसखा सब जन्म हेले स्थूल सिना समाधि नहीं तो सूक्ष्म सब अच्छे हाँ शरीर धारण कले से तो निजक गुप्त रखे तेणु आप क्यों चिन्ह प्रभु जेहेतु लीला आरंभ कले भक्त मान विभिन्न जगार रही प्रभु को ध्यान कर प्रभु को काम कर प्रकट हो। नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु बर्तमान आम आसी पहुंची जाइचु मालिका गवेषक जगन्नाथ संस्कृति कथा प्रचारक विभूति भूषण सार के पाखरे सर नमस्कार चैनल में स्वागत कर स्वागतम नमस्कार। प्रथमे कोटि ओडियार मोड़मणि विश्व देवता दारुदेह श्री जगन्नाथ पादपद्म तले दंडवत निवेदन करुची। आमर यही चैनल को जो माने देखुचंती शुणुचंती निजर बहुमूल्य मतामत दौचंती भल पाइबा देइचंती से अगणित दर्शक बंधु मानू जय जगन्नाथ हृदय नमस्कार। ये चैनल को जे आपण मान पाखे पहुंचाउचंती मो कथा प्रदीप बाबू को धन्यवाद दूची स्वागत करुच। आर्यावर्त भारतवर्ष जेबे ठारू सृजन शुभ संकनाद है ये भारतवर्ष को ही भगवान तांकर जन्मभूमि भाव ग्रहण कर नृसिंह हूँ वामन हूँ मत्स्य हूँ कच्छप हूँ परशुराम हूँ बा प्रभु जगन्नाथ हूँ बा कल्कि अवतार आग को ये हूँ भगवान जड़े समय क्रमे जुगानुसारे तांको कला अवतार निये। तेणु ये सनातन धर्मर गोटे देवता भगवान जड़े सी होचंदी जगन्नाथ किए निराकार को किए साकार को किए अनाकार को किए शून्य को ब्रह्म एक ब्रह्म द्वितीय सनातन धर्म मूलाधार ब्रह्म एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति से होजन जगन्नाथ जाको हाड़ीदास कहले दारु ब्रह्म मूर्ति सदा काले स्थिति सेठारु जे क्षराक्षर आज्ञा घेनी कला उद्भव हुई तेणु नाना अवतार। तेणु जगन्नाथ मूलरू थिले अछंती किंतु कली जुगरे से एक अपूर्व रूप होती जहाँकर हाथ अधा पाद दृश्यमान हो आखिरे पलक नहीं ओठरे हस हसुचंती प्रभु सब मानव जातिर अवस्था को देखी जो मानव भितर दिव्य चेतना देखी दिव्य गुण देखी संतुष्ट होते सृष्टि को आनंद पाई सृष्टि करी से प्रभु एवं हसुचंती ये मनुष्यर मानवीय मूल्यबोधटा हजि जाऊँ स्वार्थ पाई से नारायण से गुरु से जगन्नाथ से ही कल्कि अवतार हे कहीं ना मनुष्य भितर पापर भार जो बढ़ गोटे माठिया पानी पूरी गले तलू बहब तेणु से माठिया जो पापर माठिया केड़े आम तो मापी ना सी मापी जगन्नाथ तेणु सी जब पूरी सी तार कल्कि अवतार छतिया बटर ही हे कौटी नुह तेणु जी तार जो कौथा से आम आपत्ति किसी कर किंतु भगवान होचंदी एक ब्रह्म जगन्नाथ। फकीर सेनापति गोटे कथा लिखी विश्ववासी सदा काले न करिवो चिंता विश्व शांति पाई जगा सतत नियंता। जगन्नाथ ही शांति प्रतिष्ठा कर कृष्ण ही शांति प्रतिष्ठा कले राम ही शांति प्रतिष्ठा कले हिरण्य कश्यप को कोल धरी नृसिंह भगवान ताको मारला पर शांति प्रतिष्ठा कले ता भाई हिरण्याक्ष को बराह अवतार मारिकी शांति प्रतिष्ठा कले मीन अवतार वेद को उद्धार कर सकासुर को मारी शांति प्रतिष्ठा कले कच्छप अवतार मंदर पर्वत को धारण कर समुद्र मंथन ये सृष्टि सृजन समस्त शुभ संकनाद आरंभ कले। तेणु सब जुगरे भगवान केवल मंगल पाई से तो मंगल करता मंगल हरंती भाव अनुसारे भक्तों रूप नियंती
ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମୂଳ କଥା। ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମ ସେବକ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଲେ ରାମକୁ ଖୋଜିବାକୁ 3-4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ରାମ ଦେଖିଲେନି, କାଳିଆ ମୁହଁ, ଚକା ଆଖି, ହେ ମୋ ରାମ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଫେରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତୁଳସୀ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ରାମ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ, ଠାକୁର ଗଣେଶ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯିଏ ଆଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ କଣ ଲେଖିଲେ? ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ସୁନାଇ ବିନୁ କାନା, ବିନୁ କର କରଇ କରମ ବିଧିନାନା। ହାତ ନାହିଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ପାଦ ନାହିଁ ସବୁଠିକି ଯାଉଛି। ଯାସୁ ନାମ ସୁମିରତ ଏକ ବାରା, ଉତ୍ତର ହିଁ ନର ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପାରା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ନା। ତେଣୁ ସୁରଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଜଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛି। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଟାର କରୁନ, ସତର୍କ କରୁଛୁ, ଚେତନା ଦଉ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖ ଜଗତେ ପୁରିଛି, ଜଗତ ଯାର ଆୟତ, ଓଙ୍କାର ଭେଦରେ ଜୀବ ପରମରେ, ନାମ ତାର ଜଗନ୍ନାଥ। ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ଶାସ୍ତ୍ରର ପୁରାଣ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ କଳା ଛତିଆ ବଟରେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ। ସେ ଲୀଳା ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଛି, କୋଉଦିନ ପ୍ରକଟ ହବ ଆମେ ବି ଜାଣୁ। କାରଣ କଳ୍କି ଅବତାର ଲୀଳା ଅପ୍ରକଟ ଭାବ, କଳି ଶେଷ ହବ କେହି ନ ଜାଣି। ଆଉ ତେଣୁ କିଏ କହିଯାଉଛି ତାହେଲେ? ଏବେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ଏଇଆ ହବ, ସେଇଦିନ ସେଇଆ ହବ। ମୁଁ ଗତ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇ କଥା। ମାଳିକା ଦେବ ଅଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆକୁ ମାନବ ଅଙ୍କରେ ଯିଏ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲ, ସେ ତାହେଲେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନହବ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ସତ, ସେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ଏଇ ତ କଥା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଅ, ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଝିଅ, ଏମିତି ଦିଟା କଥା କିଏ କହିଥିବ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଜା ଆଗରେ ପୁଅ କହିଲା ଦିନ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖୋଜି ପାରିଲେ, ରାଣୀ କହିଦେଲି। ଇଏ ଯେମିତିଆ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଗୁରୁମାନେ ମୂଳକୁ ଚିହ୍ନଉ ନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି କଥା। ଆଉ ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ହଉ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ହଉ, ଯୋଉଥିରେ ହଉ, ମଣିଷ ବାଟ ଗଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ, ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଣ୍ଡା ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅବହେଳା କରିଦଉଛି। ହେଲେ ହେଲେ ସୋଧ ହଉଛି ମନ୍ଦିର। ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ମାଦଳାରେ ଲେଖା ହଉଛି, କିଛି କଥାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାଲିଛି ମାଦଳାରେ, ଛତିଆ ବଟ ଚାଲିଛି ମାଇକାରେ। ଆଉ ଜଗତ ତାର କୋଉଥିରେ ଚାଲିଛି କିଏ ଜାଣେ? ସେଥିରେ ମୋର ମତାମତ ଦବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ, ବାପା ଜଣେ, ଭଗବାନ ଜଣେ, କେତେରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜଣେ, ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଧା ହାତ ପାଦ ନଥିବା ଦିଅ, ଯାହା ଆଖିରେ ପଲକ ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ଯିବା। ଆମ ପରିବାରକୁ ଶରଣ ରଖିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶରଣ ରଖିବା। ଖାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହବ, କହିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠିବା ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ 7 ଥର ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, ବୁନ୍ଦା ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ। ଏସବୁ କଥା। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ବୋଲି ପୁତନା ରୂପକ ଷଡ଼ରିକୁ ବା କାମନା ପଶି ପାଇଲାନି, ଛଳନା ପଶି ପାଇଲାନି। ସେଦିନ ରାମ ଭଗବାନ ଗଲେ ବୋଲି ତାଡ଼କା ମଲା। ତାଡ଼କା ମାନେ କଣ? ତାର ନା, ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିବା ପଶି ପାଇଲାନି। କାହିଁକି ନା ରାମ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଘବ କଲା ଗଲା।
ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବଂଶ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ତେଣୁ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲାଘବ କରିବେ ସେଠି ତାଡ଼କା ରୂପୀ ତାଡ଼ନା ଦବ କେମିତି? ତେଣୁ ମଲା। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ଜାତ ନା ମୁଁ ତ ରାମକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକୁ, ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲିନି। ତେଣୁ ପୁତନା ରୂପକ ଛଳ ନାହିଁ, କପଟ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ହଉ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ହଉ, ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ହଉ, ମୋ ପାଖରେ ହଉ, ଯୋଉଠି ହଉ, ଭାଇ ପାଖରେ ହଉ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ପଶିପାରିବନି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପଶିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଦୀପ ଦୁନିଆରେ 3ଟି ଶବ୍ଦ ସତ୍ୟ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସୃଷ୍ଟିର ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ର ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପାୟ ନମାମି ରାମାୟ କୃଷ୍ଣ। ଏ 3ଟା ଶବ୍ଦ ଛାଡି ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ 3 ଶବ୍ଦ, ଏଇ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କଳା ନେଇ ଆଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେହରେ ମିଶିଲେ, ଏଇ ରାମ ହିଁ କଳା ନେଇ ଆଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେହରେ ମିଶିଲେ। ଯେତେ ଅବତାର ସବୁ ଯାକ କଳା ଆସନ୍ତି, ନୀଳା ସାରି ପ୍ରଭୁ ଦେହରେ ମିଶନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କଳ୍କି ଅବତାର ଛତିଆରେ ନେବେ, ଅବତାର ନେବେ ନା ନେଇ ସାରିଲେଣି ନା କେବେ ନେବେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଳେ ଗୋଟେ କଳା ଅଛି ଗୁପ୍ତ। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଛତିଆରେ କଳ୍କି ଅବତାର ଜନ୍ମ ନେବେ? ଜନ୍ମ ନେବେ ନୁହଁ, ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ହଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକଟ ହଉନାହାନ୍ତି। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସମୟ ନହେଲେ କିଛି ହବନି। ଆପଣ ରାତି 3ଟାରେ କହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉ, କେମିତି ହବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଉଦୟ ହେବେ, ସେ ହବନି। ତେଣୁ ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ନାହିଁ, ଅଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ କହିବେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର କହିବେ? କେବଳ ପୂର୍ବ। ୟାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ପାଗଳ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସିଧା ଚିହ୍ନା ହେଲାନି। ଯଥା ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର 10ମ ଅବତାର କଥାଟାକୁ ଲେଖେ, 9ମ ଅବତାର କଥାଟା। ନବମ ନିନ୍ଦସ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ବିଧେର ଶ୍ରୁତି ଜାତମ ସଦୟ ହୃଦୟ ଦର୍ଶିତ ପଶୁଘାତମ କେଶବଧୃତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମାଧି ଯୋଗ। ସମାଧି ଯୋଗ। ବୁଦ୍ଧ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବାରୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ବୁଦ୍ଧ। ଲୁମ୍ବିନୀର ରାଜପୁତ୍ର ଗୌତମ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବାରୁ ସେ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ କହିଲା ବୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରଚରଣ ଲୁଚେଇ ବୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ କହିବେ କରଚରଣ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପ ଆପେ ହୋଇଲେ। ଏଠି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କଥା କୋଉଠି ଅଛି? କିନ୍ତୁ କିଛି ପଣ୍ଡିତ ତାହେଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ ବୁଦ୍ଧ ସେଇଠି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ବାଁ ପଟରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କାନ୍ଥରେ, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର କଥାଟା, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଅଛି, ପାଦ ଚକାମୁଡି ପକେଇ ହାତ ଏମିତି କରି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ପୁରା ବାଁ ପଟେ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ବାଁ ପଟରେ ଦେଖିବେ ସେ କାନ୍ଥରେ 10 ଅବତାର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି କିଏ ଦେଖୁଛି? ଯୋଉ ବହି ଛପା ହେଲା, କାହିଁକି ଛପା ହେଲା କିଏ ଜାଣେ? ଯିଏ ଛପେଇଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନା। ତେଣୁ ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଛାପିଦେଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ପାଗଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କଣ ହୁଏ? ସନାତନ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଛି ନା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି? ତାହେଲେ ଧର୍ମ କଣ ଲୋପ ପାଇଯାଏ? ଭଗବାନ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେ କଣ ପଳାଏ କୁଆଡେ? ତେଣୁ ହରିଦାସ ଲେଖିଲେ କେବଳ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପିବେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ହବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାରା ପୃଥିବୀ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆସିବ। ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉଡିବ, ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ, ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ଆମ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ,
ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଛତିଆ ବଟରେ କଳକି ପ୍ରକଟ ହେବେ, କଳକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଆସିବେ ନା କଳା ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିବେ? କଳା ସ୍ୱରୂପରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଅନନ୍ତ କଳାଟି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି 10 ବିଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥଟି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣ, ଅବତାର ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ଖାଲି ଅବତାର ଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେଇ ଅବତାର ମାନେ କଳା ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଅବତାର ସାରି ଲୀଳା ସାରି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେହରେ ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ସେଇ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିବେ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିବେ? ନାଇଁ, ରାମ ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରି ଭାଇ ହେଇକି ଆଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହିଁ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହେଇକି ଆଇଲେ, କଂସ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସେ ଦେଖିକି ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାଲୁ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାଇଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଲେ। ବେଲାସ୍ଥାନ ଶେଷୁ କଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଆସି ମାରେ, ତ ସେ ଚକ୍ର କାହାର? କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଧରିଲେ ଠାକୁର, ଯୋଉଠି ଅରୂପ ହବା କଥା ହେଲେ, ଯୋଉଠି ସ୍ୱରୂପ ହବା କଥା ହେଲେ। ସେଇ ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋପନାରୀ ମାନେ କହିଲେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର, ମଥୁରାବାସୀ ମାନେ କହିଲେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟାକୁ କଂସ ମାରିବ? ହେ ଦେବତା, ଆମେ ପଛେ ତୋତେ କଣ ଦାନ ଦେବୁ? ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ହେ ନାରାୟଣ, କିଏ ଅଛ? ଏ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର, ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ବେଳେ କଂସକୁ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଗଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ତା ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା, ପଡିକି ମଲା। ମଞ୍ଚାରୁ ପଡିଗଲା, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା, ଗଳି ପଇଲା। ତେଣୁ ଭୟରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଭୟ ରୂପ ଦେଖାଗଲା, ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଆଉ ଯାହାକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଗଲା, ସେମାନେ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଅବତାରଟା ଦାରୁ ହେଇଗଲେ, କଳିଯୁଗରେ 2ଟି ଅବତାର, ଗୋଟେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୋଟେ ନର ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ନର ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆସିବେ, କଳ୍କି ରୂପ ହେବେ, ନର ରୂପରେ। ଆଉ ଘୋଡା ଚଢିବେ କେମିତି? ନନ୍ଦକ ଖଡଗ ଧରିବେ କେମିତି? ଶ୍ଲୋକ କଣ କହିଲା? ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବହନି ଧନେ କଳୟସୀ କରବାଳମ, ଧୂମକେତୁ ମିବ କିମପି କରାଳମ, କେଶବଧୃତ କଳ୍କିଶନ ଜୟ ଜଗଦୀଶ୍ୱର। ଆଉ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ, ହରି ବଳରାମ ହେବେ କଳ୍କି ଅବତାର, ହରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମନେ ହେତୁ କର, ହରିନାମ ଗୋଟିକ ଯେ ଅଟେ ସୁଧାରସ, ହରିନାମ ସୁମରଇ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଏସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କରି ଦେହରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର କହିବା ଗୁଡା ଉଦ୍ଭଟ ସାହିତ୍ୟ, ମୋର କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାଉଛି ଯାହା କହିଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉଟା 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରରେ ହବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପୁରା ଖୋଲାମେଲା ହେଇଯାଉଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି? କାହିଁ କେହି ତ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନି। ବହୁତ ସାରା ବାବା ଓ ମାଳିକା ବିଶାରଦ ମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି କି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଦେବେ? ପଞ୍ଚସଖା ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେଣି। ପଞ୍ଚସଖା ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ? ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସିନା ସମାଧି ନେଇଛି, ସେମାନେ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଶରୀର ଧାରଣ କଲେଣି, ହୁଏତ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି କିଏ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ମୁଁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପାଖୁ, ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କୋଉ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି? ନା, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କହିବ? ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସୂଚନା କିଛି ପାଇନି, କେବଳ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକଟ ହଉନା। ଯେ ଖାଲି ଭାରତ ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଳିକା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର 5ମ ଭେଦ, ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ନାମଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି କି ରାମ ନାମ ଗାଇକି ନାମ କଥା ଲେଖିଲେ।
ବ୍ୟାସଦେବ ନାରଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କୃଷ୍ଣ କଥାଟାକୁ ଲେଖିଲେ। ଗଣେଶ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର, ସେ ଡାକିଲେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଶୁଣ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଧରି ଦେଇ ଗପ କହିବେ ତାହେଲେ ହବ କି? ତାହେଲେ ରକେଟ ଲଞ୍ଚ କଲା ବେଳେ ଓଙ୍କାର ଲେଖିକି ନଡିଆ କାହିଁ ବାଡଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ? ସେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଡଉଛି? ସେ ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତିଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଡଉଛି। ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଅଲମାଇଟି। ମୁଁ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି, ଆପଣ ଆଉ କଣ କହିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖୁଛି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ, ଆଉ ଏକ କଥାକୁ ନେଇ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ଅନୁରାଗ ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। चैनल को धन्यवाद। धन्यवाद। जय जय।